Hello everyone. Today we are starting our journey to Lake Machio. Lake Machio. See, she's opening her mouth. See, and see me. ये ऋषि है वीडियो का स्पॉइलर, कुछ भी होता है ये स्पॉइल करता है। तो हम लोग आज जा रहे हैं लेक मचियो, स्त्रेसा जाएंगे। एज यूजुअल दिस इज सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। हम लोग आज ये डबल डेकर ट्रेन है, तो हम लोग ऊपर के फ्लोर में हैं। एंड ऋषि रूबिक्स के ऊपर पूरा अरेंजमेंट के साथ आया है, फुल रिलैक्सेशन। See you on Lake Machio. So we are about to reach Stresa. See the lake, it's visible now. So let's join us in Stresa. হ্যালো গাইজ, আজকে আমরা এসে গেছি স্ত্রেসা। এই ট্রেন থেকে নামলাম। এবার প্রথমে আমরা ফেরিতে যাব ট্রেনত। এটা ডাবল টেকার ট্রেন। আমরা ওপরের দিয়ে দোতলাতে বসেছিলাম। বাই বাই। এটা বেরোবার রাস্তা, তাই জন্য আমরা এটা দিয়ে চলে গেলাম, ওই তলা দিয়ে। এদিকে আছে, That side is beautiful. ব্যাক সাইড ইজ বিউটিফুল। চোরাটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। পিছনে একটা ছোট্ট ডে ট্রিপ ফ্যামিলির সাথে। सी बीच गया आবার দেখাচ্ছি। ट्रेन से उतर के we are going towards the ferry ghat. On the way we will pick up some pizza or some kind of breakfast, croissant or something like that. So since it is weekdays, so not much crowd, only here and there you will see few people roaming around. See you in the ferry ghat. Hello guys. It's a luxury hotel. আমরা এটা ওই This is Regina Palace Hotel. We are going towards the ferry ghat. From there we will take a ferry ticket towards Isabella Palace and Isabella Island. Isola Bella. And the palace is very beautiful, so that's our first target point to visit. And then later This is the garden for this Regina Palace. the mountains And there আমি এগোবো। This common area of Isola Villa, this Regina Palace, they maintained so well.
ferry ghat is. This is the palace. This is the hotel. This is the view. See you. So guys, we are here. We will have some kind of breakfast and catch the ferry. ऋषि কিছু বলবি? আমি জাস্ট পেতে চাই। আমি জানি তুই একটা কিছু একটা স্পয়লার কিছু একটা বলবি নিশ্চয়ই ভিডিওর জন্য। কি ব্যাপার তুই এত ভালো হয়ে গেলি হঠাৎ করে? আমার খিদে পেয়েছে। So view is something like this. হ্যাঁ জানতাম একটা কিছু স্পয়লারও বলবে। খারাপ হয়ে গেছে। এনেছো? হ্যাঁ। দাও। না হাতে নয় এটা। দাও। এখন তো ফোকাসের টেস্ট। Hello everyone, so we have just onboarded the ferry service from Stresa towards Isola Bella. So Isola Bella is one of the Borromeo island of Lake Maggiore in North Italy. The island is situated in Borromeo Gulf and the size of the island is almost like a 4 football ground, equal to 4 football ground. 400 meter on the lake side and 300 meter on the other side. So you can see the beautiful view of the island and it is almost the distance of the island from the Stresa Gulf is almost 400 meter. So গলফের মানে ত্রেসা থেকে আইল্যান্ডটাকে দেখা যায়, প্যালেসটাকেও দেখা যায় আর খুব সুন্দর দেখতে লাগে। যাওয়ার সময়ও দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা আইল্যান্ড যার অলমোস্ট সাইজ হচ্ছে 4টে ফুটবল গ্রাউন্ডের মতো, 4টে ফুল সাইজ অলিম্পিক সাইজ ফুটবল গ্রাউন্ডের মতো, যার হাফ অফ দ্য পার্ট ইজ অকুপাইড বাই গার্ডেন অ্যান্ড হাফ অফ দ্য পার্ট ইজ অকুপাইড বাই দ্য প্যালেস। নাও লিটল বিট অফ হিস্ট্রি of the island and also the palace. Isola Bella is a popular tourist destination and a regular ferry service from Stresa, Laveno, Palanza and Intra, and it also hosts annual Stresa festival which is right now going on. So until 1632 the island, only known as Isola Inferior or Isola di Sotto, was a rocky crag occupied by tiny fishing villages. So after that lot of ruling dynasty ruled that area. I will gradually try to cover them in the upcoming video. We are going down from the ferry. এবার তাকাতে পারছে হ্যাঁ, বাট আমরা পেছন দিকে তাকিয়ে আছি। ঠিক আছে, It is weekday, still lot of crowd. So this is the Isola Bella church. We have the ticket to go inside. These are local markets. into the castle. This is
Chittadi আমরা Stresa অ্যাটাক করছি means শিবাজির port of মতন। port of Stresa. Houses are given number like this. Not sure which way to go. হ্যালো গাইস, এটাতে চলো। হ্যাঁ টয়লেট ব্লক করতে পারে। ওটা টয়লেটটা প্যালেসের টয়লেট কেমন দেখতে হয় সেটার জন্য আপনাকে নেক্সট ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, দেখতে হবে। আমার একটা স্পয়লার নিয়ে চলে এসছে। আমরা ইসোবেলা প্যালেসে ঢুকে গেছি। লুকসটা অনেকটা এরকম। টিপু সুলতান এসছি এখানে ভিজিট করতে, খুব পছন্দ হয়েছিল। এই ঘড়িটা আমার হাঙ্গেরির ঘরে লাগানো ছিল, যেটার কোনো কদর বুঝিনি। এটা ডুপ্লিকেট শেখ মাল। দেখ এটা দেখ পেন্টিংটা দেখ। এটা হচ্ছে যে রাজা ইউজ করতো। বেশি তুই পেন্টিংটা দেখ। ততদিন আগেও দেখ এরকম অয়েলের মধ্যে মার্জারগুলো, বুঝতে পারছিস তুই যে একজন আর্টিস্ট। আর এটা যে স্ট্যাচুটা, এটা নিয়ে আমি বানানোর চেষ্টা করেছিলাম। পুরো দেখো কেসে আর্কিটেকচারটা। আপনারা গেস করতে পারেন পুরো মূর্তিটার মধ্যে ঋষির কোন দিকে ধ্যান গেছে আগে। কিছু না, এগুলো সব ব্লক টাকা নাকি? লক না, তাই জন্য নয়, একটা পার্টিকুলার রুট বানিয়েছে না, নাহলে পুরো প্যালেসটা কি করে কভার হবে। তাই এটা দিয়ে চা খেয়েছেন রাজাটা। টি শার্ট মানে বেসিক্যালি রাজা ডিএনএর জন্য এগুলোকে খুলে পুরো টিকিট, মানে 1800 টিকিটটা কেমন দেখতে হতো সেটা দেখে নিলাম না। সব এগুলো সব অ্যাকচুয়ালি রিয়েল। হ্যাঁ, সত্যি তো বানিয়েছে অয়েল পেন্টিং। হ্যাঁ তারপর এটা হচ্ছে কাটলারি, এটার মধ্যে ভাত, ডাল, কফি, চা, অ্যালকোহল সব রাজা খেতেন। আর এগুলো হচ্ছে রাজার আর্ট। তুই যেগুলো থেকে আঁকাগুলো থেকে কিছু একটা ইন্সপিরেশন নিয়ে এরকম একটা কিছু বানা, এরকম একটা মাস্টার পিস, গ্যালারির মতন বানাবো। এরকম একটা কিছু বানা তুই প্লিজ, তোকে রিকোয়েস্ট। ইন্সপিরেশন তো নেই অন্তত। এটার সাথে 24 ক্যারেট গোল্ডের, 24 ক্যারেট গোল্ড। আস্তে আস্তে দেখ। এবার আমাকে ভালো করে ফটো দেখতে হবে, আমি ফটো দেখতে খুব ভালোবাসি, তাই জন্য বাই গাই। This is the replica of the palace. Each one is a masterpiece. कोई घोड़ीटा कोई
complete detailing. आई विटनेस हमको Life now. Each one of them is a masterpiece. It is it is 1510. each and everything detail আছে দেখো 1510 এইরকম বানিয়েছে 1510 এ এগুলো এতগুলো লোককে এক থাকবে হয়তো নিজের মন দিয়ে বানিয়েছে এগুলো দেখো আর্টিস্টগুলোকে দেখো এটা কি মানে একজন পড়ছে সে করবে কোথাও এক সেকেন্ডে তো আমরা যতক্ষণ প্যালেস ঘুরছি ততক্ষণে একটা প্যালেসের হিস্ট্রি বলে দিই সো দ্য আইল্যান্ড অ্যাচিভড ইটস হায়েস্ট লেভেল অফ সোশ্যাল সাকসেস ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ গিবার্তো ফোর্থ বোরেমিও গিবার্তো ফোর্থ 1751 থেকে 1837 অবধি বেঁচে ছিলেন রুল করেছিলেন এই এরিয়াটায় সো অলমোস্ট ইন্ডিয়াতে যখন সিপাহি বিদ্রোহ হচ্ছিল তো সেই সময় গিবার্তো ফোর্থের যারা গেস্ট ছিল তাদের মধ্যে নেপোলিয়নের ওয়াইফ প্রিন্সেস অফ ওয়ালস মানে বেসিক্যালি ইংল্যান্ডের রানী তারাও এসেছিলো এখানে প্যালেসে তো ইংল্যান্ডের রানী যার নাম ক্যারোলিনা ব্রুনস্কি সো এত তার ভালো লেগে গেছিলো যে সেই সময়কার যে প্যালেসের ওনার সে বোরেমিও ফ্যামিলিকে প্যালেসটা কেনার অফার দিয়েছিল বাট বোরেমিও ফ্যামিলি রাজি হয়নি তো তখন বাধ্য হয়ে ক্যারোলিন লেক কোমোর ধারে কারনাবিও বলে একটা জায়গা আছে যেখানে ভিলা ডি এস্টেটে বানিয়ে থাকতে শুরু করে তো ওনার আর এখানে ক্যারোলিনার এখানে থাকা হয়নি তো এরকম অনেক মজাদার মানে হিস্ট্রি আছে এইটার মধ্যে কারণ এটা অনেক দিনের প্যালেস 1632 থেকে এর কনস্ট্রাকশন চালু হয়েছিল তারপরে ধীরে ধীরে ডিফারেন্ট স্টেজ দিয়ে ডিফারেন্ট 3 জেনারেশন ধরে এটা পার্মানেন্ট বিল্ড হয়ে গার্ডেনটা বিল্ড হয়ে তারপরে এটা শেষ হয়েছে তো আরও একটু যত আমরা এগোতে থাকবো আমি ফাঁকে কিছু টুকরো হিস্ট্রি বলতে থাকবো তো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন এনজয় করুন প্যালেস ট্রিপটা এবার আমি একটা ম্যাজিক দেখাবো এইখানে ছবিতে কঙ্কাল এই কঙ্কালটাকে নিয়ে আমি ঋষির গেঞ্জিতে ট্রান্সফার করে দিলাম দেখুন চলে এসছে কঙ্কাল তো যখন আমরা এই টুকটুক করে ঘুরতে ভালো পেন্টিংগুলো দেখছি তার ফাঁকে আমি একটু টুকরো হিস্ট্রি বলে দিই প্যালেসটার তো প্যালেসটা ফার্স্ট স্টার্ট করা হয়েছিল কনস্ট্রাকশন 1932-তে যিনি স্টার্ট করেছিলেন তার নাম হচ্ছে কার্লো III উনি এখানকার বোরেমিওর ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ফ্যামিলির মেম্বার তো দিস প্যালেস ওয়াজ ডেডিকেটেড টু হিজ ওয়াইফ ইসাবেল্লা ডিয়াড্ডা যার নামে এই প্যালেসটা ইসোবেলা প্যালেস তো এই প্যালেসটার মেন আর্কিটেক্ট মিলানিজ আর্কিটেকচার ফলো করে বানানো মেন আর্কিটেক্ট হচ্ছে অ্যাঞ্জেলিও ক্রিভেলি সেই সময়কার একজন বিখ্যাত আর্কিটেক্ট যার মিলানে ঘুরলে আরও অনেক আর্কিটেকচার দেখা যায় তো এই প্যালেসটা চালু করার কিছুদিন পরেই মিলানে সবচেয়ে বড় প্লেগের আউটব্রেক হয় যেখানে প্রায় 7,500 লোক মারা গেছিলো সেই প্লেগের ডেট রোজের ডাইনিং টেবিল আজকে আমরা ইনভাইটেড ইসোবেলা প্যালেসে জানি না খাওয়ার কি হচ্ছে তো ওই 1632-তে চালু হওয়ার পরে প্লেগের জন্য কাজ থেমে যায় তারপরে সব কিছু শান্ত হয়ে গেলে কার্লো III যে ছেলে গিলবার্তো III সে আবার কাজ করা শুরু করে ফার্দার তারপরে আরও ফার্দার কাজটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে গার্ডেনটা প্যালেসটা শেষ করার পর গার্ডেনটাও শেষ করে ভিতালিয়ানো VI
সো ভিতালিয়ানো সিক্সের অনেক ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকিং ছিল ফ্রম হিজ এল্ডার ব্রাদার। আর সেম মিলানিস আরেকজন খুব বড় মিলানিস আর্কিটেক্ট কার্লো ফোন্টানা ফাইনাল টাচ দিয়েছিলেন সব কিছুর, প্যালেস এবং গার্ডেনের। This is the replica of Isabella Palace, and we are in the central auditorium. See the ceiling. তো হলের জানলা দিয়ে খুব সুন্দর লেকের ভিউ আসে। তো লেকের একদিকে লেক, একদিকে পাহাড়, গাঢ় নীল জল, তাতে অনেক বোট সার্ভিস চলছে, মাছ ধরা যায়। তো জায়গায় জায়গায় অনেক এরকম ব্যালকানি দিয়ে খুব ভালো ভিউ আসে, আর একটা পুরো রাজকীয় ব্যাপার স্যাপার। তো আমি যেমন বলছিলাম যে প্যালেসটা কার্লো IV রাজার নেফিউ ফাইনালি কমপ্লিট করে। তো কার্লো ফোন্তানা সেই সময়কার মেজর আর্কিটেক্ট ছিলেন। তো কার্লো IV ফাইনালি এটাকে পুরো কমপ্লিট করে, গার্ডেনটাকে কমপ্লিট করে, যিনি অ্যাকচুয়ালি নেফিউ, সাকসেসর অফ দ্য ফ্যামিলি। আর ফাইনালি 1671-এ প্যালেসটা ওপেন হয়। So welcome guys, this is one of the historic buildings and the rooms. It was made on 16th August 1692 or 92 I guess, and the manufacturers are unknown, and that is something surprising. Also these are furniture which were built in century, and the paintings are, and there are almost 55 notes in the piano which have been discovered, and all are playable. Also, when this room was discovered in 2016, there were camps that took precautions and preserved these artifacts. পেছন দিক ফিরে একটা তোলো। এদিকে না তাকাও, ওটা সামনে। This is Emperor's Library. This is how the world was interpreted like. This is the sword, no gun, this is a gun. এবার একটা বন্দুক, longest gun in the world. How is it? জেনে বসে আছিস, এই গানগুলো যারা ইউজ করতো তাদের ফিজিক্যাল স্ট্রেংথের কথা ভাব। এগুলো আর্মার। একটা আমাদের অজনী খাবারের
আমরা এখন কোথায়? আমরা এখন ইসোলাবেল্লা আইল্যান্ডের মধ্যে ক্যাসেলের ভেতরে, আর তার ব্যালকনি থেকে ঝেঁকে আমরা প্যানোরামিক ভিউ তুলছি। এরপর আমরা গার্ডেনে যাব। আরেকটা বোট আসছে। আমরা প্যালেস থেকে গার্ডেনে যাচ্ছি। এটা একটা মেকানিজম, ঘড়ি বানাবার এরকম ছিল আগে। মিউজিয়াম না? পুতুল নাচকে কি বলে ঋষি? পাপেট্রি। পাপেট্রি, এগুলো ইউরোপের পাপেট্রি। রাজা নিজে কেটে এনেছিল। তুই যে এই যে পিস অফ হিস্ট্রিগুলো আমাদের জানাস, এই যে আমাদের এত ইয়ে করিস, কিভাবে মানে তুই কার সাথে যুক্ত আছিস? সিলিং আর ফিলিং দুটোই অদ্ভুত। বেসিক্যালি সিলিং এর ফিলিংটা অদ্ভুত। তো যেমন বললাম, সিলিংয়ের ফিলিং নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। অনেকটা বেশ হাঁটা হয়ে গেছে, তো হালকা ক্লান্ত, বাট ঋষির এনার্জি লেভেল থেকে বোঝা যাচ্ছে না আমরা একটুও ক্লান্ত বলে। তো সব ভালো জিনিসেরই একটা শেষ হওয়া দরকার, নাহলে ভালো জিনিসগুলো দেখতে দেখতে একঘেয়ে লাগে। তো যখনই আমরা ওই জানলা দিয়ে হালকা বাগানটা উঁকি মারলো, আমাদের ইচ্ছা করছিল যে এবার প্যালেস থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে যাই, বাট তার উপায় নেই, আমাদের রুট ফলো করতে হবে। তো সামনে একটা জেলখানা হয়ে ফাইনালি আমরা বাগানে যেতে পারলাম। তো আপনারা দেখুন আমাদের। And now this is jail. Jail. একটা তো ফাইনালি আমরা একটা ড্রোন শ্যুট নিলাম প্যালেসটার। এই ড্রোন শ্যুটটা আপনারা দেখছেন লিলিপুটের ওয়ার্ল্ডে বড় বড় মানুষদের দেখা যাচ্ছে। প্যালেসটার ড্রোন শ্যুট নিয়ে আমরা পরের জায়গাটায় চলে যাব। কার্পেট গ্যালারি। আরে সিংহটার পেট খারাপ হয়েছে, ওরকম ঘটেই না। পেটে মোচড় দিচ্ছে।
तो गाइस कॉर्पोरेट आप बोर हो रहे होंगे पर अभी गेम चेंजर आया है और वो है गार्डन। है, हम लोग जा रहे हैं गार्डन। दिस इज टॉप व्यू। गाइस कैन यू सी दैट हम गिम्बल यूज कर रहे हैं अभी। ये पहुंच